유튜브에 등장하기만 하면 서로 치고받고 싸우는 주제, 종교는 멍청한 짓일까요? 민감한 주제입니다. 시청의 주의가 꼭 필요합니다. 누군가 망상에 시달리면 정신 이상이라고 한다. 다수가 망상에 시달리면 종교라고 한다. 이기적 유전자, 만들어진 신의 작가이자 찰스 다윈 이후 학문적으로 가장 뛰어난 생물학자 중 한 명으로 평가받는 리처드 도킨스의 말입니다. 그리고 몇몇 적극적 무신론자들은 종교에 대해 잘 쓰여진 소설이다, 통치수단에 불과하다, 멍청한 행위다 라는 말들을 하곤 하죠. 반대로 넓은 범위에서 같은 학문을 다루는 생물학자인 프랜시스 콜린스는 리처드 도킨스와의 이와 같은 토론을 펼쳤습니다. And is this where you have this famous quote, Richard, which I'll quote back to you now, which is the universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference. Now, is that the universe you observe, I suppose? Because my suspicion is Francis might say that's not. Well, as a biologist, it certainly is, yes, and I suspect that. I mean, I think I intended that to be general, and I still do. But it's evolutionary biology that gives me the impetus to maintain that. I don't have the knowledge of physics to be so confident. Can I jump in and propose an alternative to that very famous sentence of Richard's? I would argue that the universe has exactly the properties you would expect if it was put there by God, who desired creatures like us to exist, who can be morally responsible, who can love and care for each other, who can appreciate beauty, and who will know the difference between good and evil and will ultimately seek a relationship with God. The universe has those properties. But then what about all the horrible parasites and predators and COVID-19? And worms that eat you hurricanes from and within earthquakes let's talk about Polkinghorne and this concept of physical evil. That you can't have it both ways. For people who say God can do something just because they think God ought to be able to do it, it doesn't make sense if it's like, okay, 2 and 2 could be 5 if God wanted it to be. If you're going to set natural laws in place, including evolution, to ultimately result in something amazing and beautiful, creation, it's going to also do other things along the way. And God can't step in every whip stitch and avoid parasites. It's all part of the package. But then, Francis, you can't have it both ways. You have it both ways when you believe in miracles. I mean, you cannot have a God who does miracles on the one hand, and yet who has this sort of let the laws of physics play themselves out without interference on the other. You're having it both ways when you believe in miracles. I think I can have it both ways if God was the author of natural laws, and in every instance except extreme exceptions where God has a message for people that he cares about, then God chooses to interfere with his own natural laws, and something like the resurrection happens. I don't find that to be intellectually inconsistent. But God's betraying his own principles then. If his principle is I'm going to give them free will, I'm going to let it all happen, I'm not going to interfere when there's a hurricane, I'm not going to save this child's life, then on the other hand, you're saying that sometimes he does step in. So isn't that inconsistent? At those great ganglions of history where something really critical needs to be conveyed to God's people, yes, as the author of natural laws, I believe God is entirely able to decide to briefly suspend them. But if he was doing that every time there was a hurricane, think of the chaos around us. How would we ever possibly manage to cope with this world if we had no predictability of how matter and energy was going to behave? No, I think that's your problem. 현존 최고로 평가받는 두 생물학자의 신에 대한 토론, 전체 영상 중 일부입니다. 리처드 도킨스의 말은 비판 대상이 되기도 합니다. 종교나 다름없는 과학적 확신을 가지고 신을 부정하려는 모습은 어불성설이라는 것입니다. 신이 없다고 주장하며 과학 기반화의 모든 현상을 설명하고자 하는 입장을 취합니다. 이는 달리 말하면 신 대신에 과학을 확신하며 그를 믿는 것이라고도 해석할 수 있겠죠. 리처드 도킨스는 통상 적극적 무신론자로 분류됩니다. 여기서 적극적 무신론자는 무엇일까요? 우리는 무교, 무신론, 불가지론을 간단하게 정의할 필요가 있습니다. 무교는 무종교이며 종교가 없거나 어느 종교에도 속하지 않는 상태를 말합니다. 무신론은 초자연적인 존재에 대한 부정, 즉 신을 부정하죠. 불가지론은 신의 존재 여부에 대한 판단을 보류 혹은 불가함으로 보는 입장입니다. 한국에서 분류되는 귀신, 무당 등은 무신론에 포함될 수 있습니다. 하지만 이것도 종교로 분류되지 않는다는 것뿐
귀신이나 무당에 대한 믿음에서 비롯되는 것이죠. 누구라도 독립운동가들에 대한 비방이나 무시하는 언행이 있다면 한국에서 매장당할 수도 있습니다. 하지만 이와 달리 예수 등의 역사적, 종교적 인물들을 욕하는 경우가 종종 있습니다. 우리는 이에 대해 무작정 비난하는 태도는 지양해야만 합니다. 한 나라를 넘어서 많은 이들에게 살아갈 의미를 부여하기도 하고 많은 생명을 살리고 긍정을 설파한 자를 어떠한 근거로 욕할 수 있을까요? 평생에 걸쳐 희대의 살인마보다 더 욕을 많이 먹은 인물이 예수인 것은 틀림없습니다. 그만큼 영향력이 크다는 뜻이기도 하겠죠. 사피엔스의 저자 유발 하라리는 이런 말을 했습니다. 인간이 신을 발명할 때 역사는 시작되었고 인간이 신이 될 때 역사는 끝날 것이다. 라고 말이죠. 약 15,000년 전부터 이루어진 인지혁명의 결과로서 하라리는 호모사피엔스들이 특별한 언어적 능력을 바탕으로 전설, 신화, 신, 종교 등을 만들었다고 주장합니다. 이러한 허구를 상상할 수 있는 능력으로 인해서 사피엔스들은 많은 숫자가 모여 유연하게 협력할 수 있는 능력을 가지게 되었다는 것이죠. 여기서 우리는 공통점을 발견할 수 있습니다. 그것은 개인의 상상력, 그리고 집단의 믿음, 넓은 범위에선 우리의 의식이 됩니다. 과학과 기술도 우리의 상상력에서 비롯됩니다. 혹시 하늘이 돌고 있는 게 아니라 지구가 돌고 있는 것은 아닐까? 이 상상력은 갈릴레오의 지동설로 우리에게 당연하게 받아들여지고 있습니다. 우리도 저 새들처럼 하늘을 날 순 없을까? 라는 상상력은 라이트 형제의 비행기의 시초가 되었고 지구 말고 다른 행성에서 살 수 없을까? 라는 상상력은 일론 머스크의 스페이스 X를 만들게 된 계기가 되어줍니다. 우리는 모두 믿음 속에서 살아가는 것을 알아차려야만 합니다. 돈도 믿음과 약속이 기반된 것입니다. 돈이 많건 적건 현금 다발을 갖고 살아가는 사람이 몇이나 되나요? 우리는 통장과 핸드폰 안에 있는 그 숫자를 보고 돈이라 칭하며 살아가고 있습니다. 대부분의 기업도 법인 형태를 취하며 믿음과 약속에 기반하고 있습니다. 실진 없음에도 불구하고요. 이러한 질문도 남겨봅니다. 국가는요? 대통령은요? 저는요? 당신은요? Genuine inspiration, right? Now, in a dream, our mind continuously does this. We create and perceive our world simultaneously, and our mind does this so well that we don't even know what's happening. That allows us to get right in the middle of that process. 다시금 우리는 믿음이라는 기반 하에 살아간다고도 볼 수 있습니다. 그리고 그 믿음은 사람을 죽이기도 살리기도 하죠. 울산의 한 절에는 승려분이 계십니다. 강남에서 영어학원을 크게 운영하신 대표님이었는데요. 그리고 백혈병을 진단받고 나서 약 1년의 시한부 선고를 받았습니다. 그 이후로 출가하여 절에 들어가 수행에 정진하셨죠. 그리고 10년이 넘게 현재까지도 살아계십니다. 반대로 돌아가신 제 친할아버지는 약 10년 전 소변에서 피가 나와 자전거를 타고 병원에 가셨습니다. 아버지가 일정에 맞춰 병원에서 의사와 같이 면담을 진행했는데요. 그때 의사가 할아버지에게 3년의 시한부를 선고했습니다. 그리고 저희 할아버지는 병원 문 밖을 나가실 때 애비야 나 좀 거들어라 라고 부축해달라고 말씀하셨죠. 불과 몇 시간 전 자전거를 타셨음에도 불구하고 걷기 어려운 상황에 처하게 된 것입니다. 그리고 나서 약 1년 6개월 뒤인 의사가 말한 3년이란 시간을 채우지 못하고 세상을 떠나셨습니다. 이렇듯 상상력과 믿음, 우리의 의식은 강력한 힘을 발휘합니다. 당신은 이렇게 강력한 힘을 어떻게 활용하고 있나요? 다시 종교로 돌아가 이번에는 2012년에 발표된 퓨 리서치 센터의 연구를 통해 세계 종교 비율을 살펴보겠습니다. 이 연구에 따르면 전 세계 인구의 약 16%가량이 무교라고 합니다. 하지만 한국갤럽의 국내 종교 비율 추이조사에 따르면 한국은 탈종교화가 심화되어 2023년 무교 인구 비율이 약 63%라는 결과가 나왔죠. 이번엔 종교와 행복에 대한 학술 자료와 연구 조사를 살펴보겠습니다. 20세기 영국에서 가장 잘 알려진 사회심리학자 중 한 명인 마이클 아가일의 1999년 행복의 원인과 상관관계에 대한 연구에서는 종교는 삶의 만족도의 약 5 내지 7%가량, 정서적 안녕의 약 2 내지 3%가량을 설명하고 있을 뿐이었다고 합니다. 일반적으로 종교가 행복에 미치는 영향은 약 10% 내외로 미비하다고 볼 수 있습니다. 다만 이와 같은 연구 결과에서는 종교인들의 분류가 잘 이루어지지 않았다는 한계가 존재합니다. 종교인이라고 하더라도 모두 같은 종교인은 아니라는 것이죠. 개인적 이익이나 사교적 활동, 사회적 지위를 통해 종교활동을 하는 사람이 많이 존재하기 때문일 것입니다. 다소 다른 관점으로 구체적 종교적 행동으로 평가했을 때 종교와 행복의 상관관계는 특별히 존재하는 것으로 밝혀졌다는 연구 결과가 있습니다. 듀크 대학의 조지 린다 교수의 영성과 건강 연구에 따르면 기독교인의 경우 예배, 기도와 같은 신념과 관련된 공식적인 종교활동 등의 참여도에 따라서
그리고 신에 대한 인식에 따라서 행복과 정신건강에 영향을 미치는 것으로 드러났다고 합니다. 또한 심리학자 리 커크패트릭과 필립 쉐이버의 애착이론과 종교 연구에서는 하나님을 어떤 존재로 인식하느냐에 따라 행복과의 관계가 달랐다고 합니다. 신을 사랑이 많고 관대하며 따뜻한 존재로 인식하는 경우는 행복도가 높았지만 엄격하고 처벌을 내리는 두려운 존재로 인식하는 사람들은 심리적 스트레스의 정도가 높았다고 합니다. 또한 슈압 피터슨이 발표한 연구 저널은 신을 문제 해결 과정의 반려자로서 인식하는 사람들은 신이 문제를 해결해 줄 것으로 여기는 수동적인 태도를 지닌 사람보다 더욱 긍정적인 정신 건강 수준을 보였다고 하죠. 물론 이것들은 연구 결과일 뿐 모든 것을 대변할 순 없습니다. 국가별, 경제적 상황, 사회적, 문화적 요인 등등을 모두 고려해야 하는 것이죠. 그럼에도 불구하고 우리가 종교에 대해 귀 기울일 수 있는 기회를 가져볼 수 있는 자료로서는 충분하다고 생각합니다. 국내 5명의 국제 정신분석가 중 한 사람인 이무석 교수는 한 인터뷰를 통해 이렇게 말했습니다. 연구에 의하면 신앙이 있는 사람이 병에 잘 걸리지 않거나 걸려도 잘 치료된다. 종교가 있다는 건 마치 어린아이가 낯선 동네에 갈 때 든든한 아버지와 함께 가는 것과 같다 라고 말했습니다. 또한 종교로 낮은 자존감을 치유받을 수도 있지만 종교를 통해 자존감을 보상받으려 하면 과도한 자기도취에 빠질 수도 있기 때문에 조심해야 하고 고급 종교는 인격을 성숙시키며 어른으로 살게 한다 라고 말했습니다. 과학을 무시하지 않는 것처럼 철학을 무시하지 않는 것처럼 종교도 관심이 없을 순 있지만 비난하는 태도만을 가진 의식체계는 당신에게 옳지 않습니다. 부정을 가진 편도체가 과활성화되는 분들은 분노, 스트레스가 습관이 되어 있습니다. 그래서 때론 언쟁을 즐기기도 합니다. 지혜롭고 현명한 사람은 언쟁이 아닌 건강한 대화를 하려고 합니다. 그 대화 속에서의 의도가 분명하죠. 하지만 언쟁을 즐기는 사람은 본인의 의도가 아니라 뇌가 생존을 위해 싸우도록 명령하고 있는 것이라고도 해석할 수 있습니다. 우리가 사는 세상이 허상으로 이루어진 것임을 알지 못하면서 종교가 허상이라고 말하는 것은 오류가 있습니다. 그릇된 행동을 한 종교인에 대해서 욕할 수 있습니다. 사이비 종교를 비판할 수 있습니다. 하지만 나와 다르다는 이유로 남들이 사이비로 지정했다는 이유만으로 욕할 필요는 없습니다. 당신을 위해서 굳이 종교를 배척하고 욕만 할 필요는 없습니다. 현대과학이 종교와 관련된 내용을 검증하는 과정도 많이 거쳐오고 있습니다. 시타르타, 즉 부처가 관심을 가졌던 것은 세상 만사의 이치였습니다. 사물의 인과관계를 탐구하는 현재의 물리학과 구조가 유사하다고도 볼 수 있죠. 물리학에서 과학적 방식을 통해 세상을 탐구하는 행위를 2500년 전부터 부처는 다른 방식으로 이미 하고 있었습니다. 부처가 공이라고 하는 것은 현대에 와서 뇌과학, 심리학이 그것을 검증해내고 있습니다. 뇌과학 논문을 보면 영적인 내용들이 많이 나오는 이유이기도 합니다. 현대 뇌과학은 부처가 말했던 반야심경의 주석서와 같다는 의견도 있습니다. 여러 논문과 학술 자료들을 토대로 뇌과학의 연구와 부처님의 말씀은 일맥상통하는 경우로 쉽게 발견할 수 있죠. 나와 내가 인식하는 세상을 알기 위해서 우리는 뇌과학을 공부합니다. 그리고 의식에 대해서 알기 위해 많은 학자들이 연구에 몰두하고 있습니다. 불교도 이에 대한 내용들을 다루고 있죠. 현대 뇌과학이 사념처경, 반야심경 등의 법문을 일부 쪼개서 과학적으로 검증해내고 있기도 합니다. 정말이지 신기하지 않나요? 초대 문화부 장관을 지낸 고 이어령 박사와 JYP 창업자인 박진영, 두 분 다 무신론자라고 스스로 밝혀왔었죠. 하지만 박진영 대표는 최근 성경 강의를 진행하기도 했으며 그 성경 강의를 통해서 이러한 말을 했죠. 제가 성경을 처음 펼쳐본 것이 2010년이고 논리적으로 항복한 것이 2012년, 거듭난 것이 2017년이다. 성경이 쓰인 말씀이 실제 그대로 일어났기에 부인할 수 없었다. 확인해보려고 예루살렘까지 다녀왔는데 어떻게 부인하겠는가? 라고 믿기건 안 믿기건 성경을 따라 살아가야지 어떡하겠는가? 라고 말했습니다. 고 이어령 박사는 70이 넘은 나이에 기독교인이 되었습니다. 그는 이렇게 말했죠. 영성을 갖추지 않은 사람은 없다. 영성이라고 하면 기독교를 생각하지만 누구나 지성에서 영성의 단계를 간다. 보통 영감이 떠오른다고 하지 않나. 그건 종교를 믿지 않는 사람도 마찬가지고 영감은 영성에 연결될 수 있다 라고 말했습니다. 나이가 들면 죽음이 가까워져서 종교에 의존하려는 경향을 보이는 것이 아니냐는 의견도 종종 있습니다. 하지만 틀에 박힌 사고는 잘 바뀌지 않죠. 그게 본인의 오래된 신념이나 가치관이라면 더더욱 바뀌기 어렵습니다. 꼰대라는 말도 이런 틀에 박힌 사고를 비난하는 것과 연관된 단어 아니겠어요? 본인의 생각을 고집하며 남들의 말은 들을 생각 없이 주장만 내세우는 것, 사실 심한 욕이나 다름없습니다. 고연령대에 접어들어 신경세포의 생성보다 소멸이 많은 뇌, 즉 뇌가 굳었다고 표현함에도 불구하고 신념이나 가치관이 바뀌었다는 게 더 신기한 사실 아닌가요? 이럴 때 관점에 따라 우리는 다른 해석이 가능해집니다. 종교는 멍청한 짓이다 라는 타이틀의 속뜻은 종교에 관련된 많은 부정을 쏟아내는 분들에게 전하고 싶은 내용을 담아봤습니다. 그렇다고 종교인에 대해서 무작정에 옹호하는 그런 입장은 아닙니다. 종교에 대한 비판은 지지합니다.
그게 히스테리를 띠는 비난이 아니라면요. 그래도 우리가 종교에서 배울 것은 너무나도 많습니다. 넓은 범위에서 종교를 배제하고 인생을 살아간다는 것은 인생에 꼭 필요한 공부를 하지 않는 오히려 멍청한 행위라고도 생각합니다. 리처드 도킨스 또한 성경 공부는 필요하다고 말했죠. 물론 역사적인 이유나 우리 삶 속에서 빼놓을 수 없는 요소이기 때문일 것입니다. 우리는 종교가 좋다, 안 좋다 등의 말싸움과 비난들에 휘둘릴 필요는 없습니다. 종교를 비판하는 것은 좋습니다. 하지만 비난하는 것은 당신의 인생에 아무런 도움이 되지 않습니다. 종교뿐만이 아닙니다. 모든 비난은 결국 본인을 가리키게 되어 있습니다. 그것이 과거 부처와 예수가 말한 우주 만물의 작동 방식이고 현대 과학자들이 밝혀내고 있는 우주 만물의 작동 방식입니다. 사회생물학의 창시자이자 최재천 교수의 스승으로도 잘 알려진 에드워드 윌슨은 이렇게 말했습니다. 우리 사회를 이끌어가는 두 축은 종교와 과학이다. 한 분야의 지식과 다른 분야의 지식이 모여 지혜로 발현됩니다. 그리고 그것은 개인의 성장이 되기도 기술의 발전이 되기도 합니다. 우리 삶 속에 꼰대라는 틀에 박힌 사고는 본인을 더욱 옥죄할 뿐입니다. 합리적 비판이 아닌 꼰대라고 비난을 자행하는 언행도 개개인의 성장도 가로막게 되죠. 의식의 확장, 수용의 자세는 우리를 더욱 똑똑하게 만듭니다. 경청할 자세가 되어 있지 않다면, 더불어 비판적 사고를 갖추지 못한다면 우리는 발전할 수 없습니다. 기술이나 과학, 문명도 마찬가지입니다. 조선은 쇄국 정책을 펼치며 외세의 문명을 받아들이지 못했습니다. 빠르게 변화하는 세계 정세에 주체적으로 대응하지 못했다는 한계를 지닌다는 것이죠. 리처드 도킨스의 적극적 무신론의 입장에서의 비판을 통해 우리는 여러 사고를 할 수 있는 기회를 얻습니다. 이마저도 상호작용 안에 존재하며 종교가 주는 타이틀만을 가지고 삶을 영위하는 종교인에게는 따끔한 일침이 될 수도 있겠습니다. 법정 스님은 절이 생기기 전에 수행이 있었다고 말씀하셨습니다. 교회가 생기기 전에 기도가 있었던 것처럼요. 게다가 극단주의자의 표현에 의하면 종교는 마약이다 라고까지도 표현하셨습니다. 결국 우리는 서로의 다양성을 인정하고 서로가 서로를 사랑하고 이해하고 때론 양보하는 화합의 자세가 가장 필요한 것은 아닐까 라는 생각을 해봅니다. 대표적으로 과학적으로 입증된 감정에는 용서, 연민, 사랑, 수용, 감사, 존중 등이 있습니다. 이런 감정을 느끼는 것은 전전두피질 활성화에 직접적인 도움을 주는 것으로 밝혀졌습니다. 전전두피질이 활성화되면 우리는 집중력, 창의성, 자기동기력, 목표지향성 등 우리의 뇌와 신체가 발달하는 것에 과학의 수많은 연구를 통해 입증되었으며, 과학이 발전하게 됨에 따라 더욱 구체적으로 꾸준히 입증해 나가고 있습니다. 이 내용은 종교의 중요한 가르침 중에서도 많이 찾아볼 수 있는데요. 유교는 측은지심이라고 했고, 불교는 중생을 구제하라라고 했고, 기독교는 내 이웃을 사랑하라 라고 했습니다. 뇌과학의 관점에선 이러한 가르침들은 전전두피질을 활성화하여 긍정적 정서가 향상되어 행복감을 느끼고, 성취 역량이 향상되어 성공에 가까워지고, 면역력이 향상되어 몸도 덜 아프다는 것입니다. 이뿐만 아니라 대인관계가 좋아지거나 집중력, 창의성 등이 향상되는 것을 모두 포함합니다. 즉, 상대를 용서하는 것은 곧 나를 위한 것이며, 감사하는 것 또한 나를 위한 것입니다. 상대를 돕는 것은 곧 나를 돕는 것이며, 상대방을 사랑하는 것은 나를 사랑하는 것입니다. 이러한 내용들이 시사하는 바는 분명히 존재합니다. 우리는 각자의 세계를 살고 있고, 우리의 의식은 상상력, 믿음으로서도 발현되며, 그것은 우리가 생각하는 것 이상으로 엄청난 힘을 발휘한다는 것입니다. 당신은 이 엄청난 힘으로 무엇을 하며 살아가시겠습니까? Dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. I guess I thought that the dream space would be all about the visual, but it's more about the feel of it. Cobb said you'd be back, I tried not to come, but but there's nothing quite like it. it's just pure creation. The seed that we plant in this man's mind will grow into an idea. This idea will define him. It may come to change everything about him. An idea is like a virus, resilient, highly contagious. And the smallest seed of an idea can grow. It can grow to define or destroy you. The smallest idea, such as your world is not real. A simple little thought that changes everything. So certain of your world, of what's real, do you think he is? Or do you think he's as lost as I was? I know it's real, Mo.
No creeping doubts. Not feeling persecuted, Dom. Chased around the globe by anonymous corporations and police forces. The weather projections persecute the dreamer. Admit it. You don't believe in one reality anymore. So choose. Choose to be here. Choose me. You know, the will means that Dad wanted me to be my own man. Not just to live for him. That's what I'm gonna do, Uncle Peter. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien,